अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं गुरुद्वारा डेरा साहिब गेट तो एंटर होया वा तो एक चाचा जी मेरे नाल खड़े हैं। इन्होंने मैनू खिंच लिया अपने वाले। इन्होंने कहा कि तुसी पंजाबी हो। मैं कहा जी पंजाबी हाँ। इन्होंने कहा फिर पंजाबी तो क्यों ना गल करिए। सो गल करने आ पंजाबी के मुद्दे ते, लेकिन उस तो पहले जानते हैं कि इन्हों का कित्थों आना है। चाचा जी कित्थों आना है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुरिंदर सिंह, मेरा पिछोकड़ सियालकोट, तहसील नारोवाल, पिंड मत्ते के तरफाल। ठीक है, मतलब वड्डे इत्थों दे ਵੱਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਉਂਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਬੋਲੂਗੀ, ਉਰਦੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੂਗੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲਿਖੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। बहुत सोहना सवाल। और वो गल है जी पंजाबी प्रचार ने हमेशा की है। पंजाबी प्रचार TV होवे, पंजाबी प्रचार ऑर्गेनाइजेशन होवे, असी यही मुद्दा लैके चल रहे हैं। बल्कि पंजाबी प्रचार का बनना ही इस करके है कि देखो दुनिया जहान का असूल है कि बच्चे नूं ओदी जिहड़ी नेटिव लैंगुएज है, ओदी मदर लैंगुएज है, उस दे विच पढ़ाया जाए। लेकिन पंजाब वासियों के नाल ये दराव क्यों किया गया है कि इत्थों दा जिहड़ी भी उन्हां दी बेसिक एजुकेशन है वो बगैर बोलियां दे विच हुंदी है। गैर बोलियां रहन, अपने अपने देशों दे विच रहन। अगर तुसीं पढ़ाणियां भी हैं तो नैक्सट लैवल ते पढ़ा लो, हाई लैवल ते पढ़ा लो। लेकिन बेसिक एजुकेशन दे विच जदों तुसीं पंजाबी नूं कढ दिंदे हो तो पंजाब दा पूरा इतिहास उहदे विच निकल जांदा है। पंजाब दे बाळां नूं नहीं पता गुरु नानक कौन सी, पंजाब दे बाळां नूं नहीं पता बाबा फरीद कौन सी, वो बुल्ले शाह दे नाम दा उन्हां नूं नहीं पता। उन्हां नूं पता है कि एक मिज़ार है बुल्ले शाह दा कसूर दे विच, लेकिन बुल्ले शाह दी आइडियालॉजी दा नहीं पता। ये दर्द ये साडा साਂਝਾ है, हर उस पंजाबी दा है, क्योंकि असीं खड़े हाँ पंजाबी दी बेस ते खड़े हाँ, पंजाबी दी होंद ते खड़े हाँ। और चाचा जी ने जिहड़ा सवाल एक उठाया है ये हर पंजाबी तो है। और यही मेरा सवाल भी हर पंजाबी दे अगे हमेशा रहिंदा है कि लोगों तो असीं पुछदे हां कि अपनी बोली नूं क्यों विसार दिता। चाचा जी बोली जिहड़ी है यही पंजाबियों नूं आपस दे विच जोड़दी है। जिवें तुसीं इत्थे लभ रहे हो, तुसीं मैनूं कहा कि तू पंजाबी है, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 700 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, बोल चाल पंजाबी है। तो फिर वो पंजाबी नूं अपनाउण क्यों ना? बिल्कुल। फिर वो पंजाबी पढ़न क्यों ना? फिर वो पंजाबी दियां बोलियां बोलते हैं, पंजाबी च गीत लिखते हैं, पंजाबी सिठणियां ने, पंजाबी च वैन पैंदे ने। फिर बाकी कुछ पंजाबी च क्यों नहीं है? लिखते पंजाबी क्यों नहीं, पढ़ते पंजाबी क्यों नहीं? भावें तुसीं उर्दू च ही पंजाबी लिख लो। वारिस शाह ने जिहड़ी हीर लिखी है उर्दू स्पैलिंगां च ही लिखी है। सॉरी तुहानूं करैक्ट करना चाहांगा, उर्दू च नहीं, उस नूं शाहमुखी बोलिया जांदा है। पंजाबी दो स्क्रिप्ट दे विच लिखी जांदी है, शाहमुखी है, गुरमुखी है। थोड़ा जिहा असीं तुहाडे बहाने दे नाल लोग सुन लैणगे। दुनिया दी बोली दा कोई भी बोली है, उस बोली का होना लाजमी है। ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ 20 ਬਣਾ ਲਓ, 2 ਬਣਾ ਲਓ, 10 ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਊੜਾ ਐੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੜੇ ਹਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਵਰ ਕੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਬਣਦੇ, 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਨਾ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪੜਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਗਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਰਮਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਐਂਡ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।